जय मसीह की। आप देख रहे हैं ग्लोरी टीवी और ग्लोरी टीवी पे अक्सर आप देखते हैं प्रोग्राम कलीसिया। कलीसिया प्रोग्राम से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आज भी हमारी पूरी कोशिश है मैं और आप कुछ सीख सकें। मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे सरमन प्रीच किए जाते हैं, बहुत सारा कलाम होता है, सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते हैं फिर जल्दी से भूल भी जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि चर्च से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं कि भाई आज पादरी साहब ने क्या सुनाया था। लेकिन ऐसी कलीसिया का जिक्र एक हमारे प्रोग्राम में हुआ था हाल ही में, पिछले हफ्ते, जब हमने एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं का जिक्र किया। वीकेंड पे मुझे इतनी अच्छी फीडबैक लोगों से मिली है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा वो लूक वार्म यानी कि नीम गरम, अद्धे गरम ते अद्धे सर्द, यानी कि इन बिटवीन कलीसियां वादा की हाल है और कैसे हम इसका सुधार कर सकते हैं। बेशक व्हाट इट मीन्स टू बी लूक वार्म, एक इस बात को हम सुनते हैं, हम कोट भी करते हैं, और जो नए क्रिश्चियन आते बड़े खुश होते हैं कि शुक्र है खुदा का हम गर्म जोश हैं, हम ठंडे नहीं है, क्योंकि जीसस के ये मुंह के अल्फाज हैं। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा इसको इस 2 आयतों को पढ़ लिया जाए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप और मैं आज समझ सकें कि एक्चुअली लूक वार्म लोग यानी कि नीम गरम कलीसिया या लोग कैसे होते हैं। बेशक हमारे पास बहुत सारा वक्त है, बहुत सारी हम समझते हैं हमारे पास वक्त है, चर्च है, फेलोशिप है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या हमारी हरकतें जैसे खुदावन चाहता है उसके साथ मैच हो रही हैं? चॉइसेस हम बनाते हैं। 2015 में मेरी और आपकी कोशिश होनी चाहिए ऐसी हम चॉइसेस वक्त के लिहाज से करें कि जो है हम कुछ बहुत बुरी चॉइस कई बार कर लेते हैं जिसका जो है नुकसान पूरा साल उठाते हैं। फिर 2016 आएगा, कहेंगे हाय हमने जो किया वो तो फजूल था, लेकिन अब के बार जो है हमने अच्छी चॉइस बनानी है और अच्छे लोगों के साथ बैठना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चाहूँगी कि आज खुदा का रूह मुझसे और आपसे कलाम करें। मुकाशवा की किताब चैप्टर 3 14 से 16 तक। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो सर्द है ना गर्म, काश कि तू सर्द या गर्म होता। बस चूँकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। आमीन। खुदा के इस मुकद्दस कलाम को हमने सुना, आमीन भी किया। लूक वार्म से यानी कि नीम गर्म से हम क्या समझते हैं, आज हमने इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, अंदर जाना है, देखना है कि मैं कहाँ लूक वार्म हूँ, मैं कहाँ नीम गर्म हूँ। तो लिए चलती हूँ आपको बिहाइंड द सीन्स यहीं पे बैठ के जो है उस बात को आपसे करूँगी, और उसके बाद जो है हमारी बाइबल स्टडी होगी आज की कलीसिया के प्रोग्राम में। यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो टाइटल है, व्हाट इट मीन्स टू बी लूक वार्म। टाइम तो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्या खाया आज, मेरा एकदम गला ही ख़राब हो रहा है। सर्दियों में वैसे ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं लगता क्या करूं। वैसे देसी टोटके भी बहुत काम आते हैं। बाजी ईश्वर को बहुत ऐसी बातें पता है, मैं उनको फ़ोन करती हूँ। हु एल्स, इस वक्त कौन घर पे होगा? नहीं, उन्हीं से बात करती हूँ, वही होंगे। सच्ची गला भी बहुत ख़राब हो रहा है, और फिर मैंने आज सेल पे भी जाना है। लेट मी कॉल और सी व्हाट शी सेज। अगर वो आ जाए तो अच्छा है। अभी मैंने मेडिटेशन भी करना है, कलाम भी पढ़ना है वैसे काफ़ी टाइम मेरे पास। थोड़ी सी बात करती हूँ क्योंकि फिर सेल पे भी जाना है और आ भी जाना। बाजी को कहूँगी आज गाड़ी लेके आ जाओ, आज तो मेरे जो इतनी सर्दी है बाहर कि गाड़ी नहीं चला पाऊँगी। इट्स बेटर इफ़ आई कॉल हर। हेलो। हेलो पैम, जय मसीह की। हाँ, आपको कैसे पता था मैं कॉल करने वाली हूँ? दिल को दिल से राह होती है। हाँ, ये बात सही है। वैसे ये बड़ी अच्छी तरीके से हम कवर कर लेते हैं हर बात को, नहीं? गॉड ब्लेस यू। क्या कर रहे थे? मैं बैठी, अभी खाना वगैरह खाया। अच्छा। तो बस अब सोच रही थी कि और क्या करूँ। ठीक है। बस ऐसे ही है, कुछ ना कुछ करने। हाँ, एक्चुअली सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया है ना? आपके पास टाइम, क्योंकि आज हमने जाना भी है लेटर ऑन ना। तो ये भी मैं इंतजार कर रही थी कि पैम का अभी तक फोन नहीं आया। पता है, मैं इतनी बिजी हो गई ना, क्या करूं बाजी, इतने मेरे तो काम साथ है। पैम ने
प्रॉमिस किया हुआ है, वो सेल काफी लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, जनवरी में तो बड़ी होते हैं ना कि सारा साल हम इंतजार करते हैं, कोई अच्छी चीज लेनी हो तो हम फिर सेल में ले लेते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि आज वो है ना अपना प्लान शाम का जाने का। फुल है नहीं, लेकिन टाइम पे आ जाना, फिर शॉप्स काफी बंद हो जाती हैं। मैं कोशिश पूरी करूंगी। आपको पता 10-15 मिनट लेट इधर उधर हो जाऊं तो चलेगा ना? चलिए ठीक है। अच्छा, कैसी रही मीटिंग आपकी लास्ट वीक? वैसे मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी रही आपकी मीटिंग, बहुत अच्छी, है ना? बहुत अच्छी। कि वाकई लग रहा था कि न्यू ईयर का जो होना चाहिए, इबादत होनी चाहिए, वो थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यह पैम के अगर ऐसी इबादतें हम करते रहे और लेकिन उसके ऊपर अमल ना करें तो फिर मेरा ख्याल है कोई उस वक्त तो मजा ले लिया कि मजा आ गया, अमल तो मजे के साथ हमें अमल हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ, कोशिश तो है भी हम सारे, अब हम परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना, लेकिन पूरी कोशिश तो है, ट्राई तो करते हैं। अच्छा, मैंने वो सेल की बात करनी थी कि कितने पैसे चाहिए होंगे जाने के लिए बाजार, क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक है। वैसे मैंने बचा करके पूरा साल सेविंग की है, मैं तो बस सेल पे ही सोचती हूँ एक आधी चीज़ ले लूँ, बाद में कुछ मुझे इतना आपको पता इंटरेस्ट नहीं है बाजी। ज़्यादातर जो है मैं कोशिश करती होती हूँ कि कम से कम ही खर्चा हो, जहाँ बचत हो सके कर लूँ। लेकिन पैम आज पता क्या बात है, इतनी इतनी अच्छी चीजें लगी हुई हैं, मैं एक चक्कर तो लगा आई हूँ मेरे बगैर। एक मैं लगाई, मैंने कहा पैम ने तो पता नहीं कब आना है, हाँ। तो देख आऊं। अच्छा, तो एक तो मैं चक्कर लगा आई हूँ और मैं कुछ ले भी आई हूँ। क्या खरीदा? सरप्राइज जब चले आप ठीक है दिखेंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं भी शर्त के साथ चली जाती ना बाजी के साथ, तो अच्छा था। सही बात है। तो एनीवे मुझे शाम को फिर ले जाना, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे पैसे सेव कर लिए, मैंने बड़ी बचत की है। वैसे कोशिश की है, बेशक मैंने दिया है जब भी मुझसे हो सका खुदा को, लेकिन मैंने काफ़ी सेविंग कर ली है। तो मैं अब चाहती हूँ कि 2-4 चीज़ें मुझे पसंद है मैं लेना, आई जस्ट एंजॉय गोइंग शॉपिंग। पहले नहीं मुझे इतना शौक होता था, लेकिन अब मैं ना एक बार इस कर लेती हूँ, जो भी लेना होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर सेल में ले लेती हूँ, फिर बस आराम से एंजॉय करती हूँ। खुदा का शुक्र है। तो पैसे की मुझे लगता है आई थिंक 500 इनफ होंगे ना? देख ले, डिपेंड करता है कि आप लेती क्या है क्या। चले अपना कार्ड रख लेना साथ, इमरजेंसी में जैसे मैं ले लूंगी आपसे, तो फिर वापस कर दूं। लेकिन पैम मैंने एक और बात सोची है, अभी जब ये बात कर रहे थे हाँ। तो मेरे दिल में आया कि इतना कुछ तो है हमारे पास, इतना हाँ है तो है, वैसे you're right, वैसे है, लेकिन फिर भी पता है सावन को भी तो देना चाहिए ना। वो तो हम देते हैं, आपको पता है बाजी, क्रिश्चियन है, हमें पता है, वो तो करने की, वो तो पर्सनल मामला है ना हमारा खुदा के साथ। तो मैंने कहना था कि सेल में वो, हाँ कपड़े तो मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं दे देती हूँ, मैं ना जो चैरिटी में दे देती हूँ, जो मुझे नहीं ना मैं पहनती, और कई बार मैं देखती हूँ 1 साल मेरे घर में चीज़ पड़ी, अगर नहीं यूज़ हो रही तो मैं सचमुच चैरिटी में दे देती हूँ। लेकिन पैम मेरा ख्याल ये है कि हमारे पास अब हम फजूल ये लालच कर रहे हैं ना कि सेल्स लगी हुई हैं और जाके ये भी ले लो, ये भी ले लो। हाँ, बट लेकिन मैं कोशिश करूंगी, कंट्रोल करती हूँ कि मैं ऐसी फजूल चीजें ना लूँ, है ना, समझदारी से ही लेंगे। अच्छा, लेकिन पैम मेरा ख्याल है कि हम ना अब ना जितना हमने ले लिया ना वो बस काफी है, और मेरा ख्याल है कि हमें अब चैरिटी में देना चाहिए कुछ ना कुछ। सारा थोड़ी ना चैरिटी में दे सकते हैं, क्या बात करते हैं आप। लेकिन ये है कि है जितना भी हमसे बन पाता है हम देते हैं, हम खुदा को देते हैं भी। देखिए हम क्रिश्चियन है, हमें सिखाया है हमारे माँ बाप ने शुरू से कि खुदा के घर में देना, वो तो देते हैं, उसमें तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत होती है मैं दे ही देती हूँ, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए ना, 1-2 चीज़ें ले लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ऐसा करना कि आप ना टाइम पे आ जाना, और मुझे लगता है कोई दरवाजे पे है, 1 मिनट होल्ड करना है, मुझे लग रहा है कोई, हाँ वाकई मेरा ये खिड़की से मुझे नजर आ रहा है कोई है। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन है, आई मैं पता नहीं कौन इस वक्त कौन आ गया, मैं एक्सपेक्ट तो नहीं किसी को कर रही, या जस्ट बे 1 मिनट है बाजी, होल्ड करना। हाय 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 हाय, पता नहीं कौन आ गया। हेलो हेलो, हाँ जी, यस कैन आई हेल्प यू? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੰਗ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਸ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ
ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆਈ ਗॉट ਯੂਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਔਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਮਸਟ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰੇਵ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਰਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕੀਪ ਅਪ ਦ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਓਕੇ ਜਸਟ ਇਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਆਲ ਬੀ ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Oh dear, I just get my bag. जल्दी जल्दी बैग पता नहीं कितने मैं भी रख लेता हैगा. I will see. Let's see if I've got something to give. Oh, लेकिन मैं तो चैरिटी ओहो I think he's come at the wrong time. चैरिटी वास्ते पैसे ऐसे वेले I can't do that. मैं चैरिटी वास्ते पैसे ओ डियर एक मिनट मैं जल्दी जल्दी चेक कर लूँगा मैं तो सेल ते जाना हैगा ओ डियर ले मैं तो नहीं हैगे तो है मेरे को 500 आई होप शी इज़ नॉट लिसनिंग 20 पाउंड देते तो 480 रह जाने और मुंडा चंगा काम भी करता पिया नहीं मैं उन्होंने टाल दिनी आ मैं उन्हें कहनी कि ये तो मेरे सेल के पैसे हैगे शायद दूजी पॉकेट च 5 पाउंड निकलन दे देंदी हाई अज तक चेंज भी नहीं हैगी देने आई थिंक चेंज हैगी पर लेकिन देखे नहीं ठंड च काम करता इन्नी नहीं मैं तारीफ की तो हुण मैं 2 पाउंड दूँगी चैरिटी तो मेरी डोर ते आया तो मेरी इंसल्ट हो जानी साडी फैमिली की ओ नो आई थिंक मैं बैटर उन्होंने कह देनी नेक्स्ट टाइम सॉरी अबाउट दैट या बाजी 1 सेकंड होल्ड करना ओके रियली सॉरी है ना ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਡਿਸਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜਿਓ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ I do feel bad ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੇਲ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾ I don't want to spoil my mood हेलो हेलो हाँ जी हाँ बाजी वो ये चैरिटी वाले नहीं आते कलेक्शन करते होते डोर टू डोर तो लेकिन ये हमारे थे वो मांग रहे थे पानी कहते पता नहीं पंप्स वगैरह क्या कुछ इन्होंने लगाया हुआ है ना इंडिया में ये इधर अपने आई डोंट नो इंडिया में वैसे कह रही हूँ आई डोंट नो विच कंट्री तो वो चैरिटी लेने आए थे लेकिन मैं अब कैसे दे सकती हूँ बाजी मैंने तो इतनी मुश्किल से सारे जो जमा किए हैं पैसे अपने सेल के लिए और मैंने कपड़े भी लेने हैं तो मैंने उसको कह दिया नेक्स्ट ईयर जब आप कलेक्ट करेंगे तो आ जाना ठीक है ना चलो ठीक है ओके बाजी मैं पता अब मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने काफ़ी कुछ काम करना और वैसे भी थोड़ा सा टाइम रह गया और आपने आना भी है ठीक है ना तो जल्दी से तैयार होके आ जाना मैं बिल्कुल रेडी होंगी आज आप अपनी गाड़ी ले आना लेकिन मैम एक बात है कि मैंने अपना इरादा कुछ चेंज कर दिया ना ना चेंज ना करें आप आए प्लीज डोंट चेंज योर माइंड नाउ कम ऑन डोंट डिसअपॉइंट मी अच्छा ओके ओके आई सी यू लेटर है बाद में बात करते हैं बाद में बाय 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 थैंक यू सो मच मैं इसको बंद कर दूं ऐसे ठीक है सेल पे जाना है वो भी करना है लेकिन आई थिंक आई बेटर प्रे क्योंकि आज मैं सुबह जैसे ही उठी हूँ फ़ोन पे ही लग गई हूँ और वैसे तो मैंने काम वगैरह कर लिया पैसे भी हैं सब कुछ ठीक है एंड आई थिंक माई डे इज़ सूटेड जीसस बहुत खुश होंगे मैं थोड़ी प्रेयर कर लेती हूँ और जो मैंने शुरू किया हुआ है न्यू ईयर में 2014 में मैंने कहा था कि मैंने शुरू से पढ़ना है बाइबल वो तो मुझसे पढ़ा नहीं गया लेकिन मैं ट्राई करती हूँ मैंने जब न्यू टेस्टामेंट से शुरू किया हुआ है ना मैं वहाँ से पढ़ना वहाँ जहाँ छोड़ा था इसको कंटिन्यू रखती हूँ आई थिंक दिस विल बी बेटर मेरे लिए ये अच्छा होगा और मुझे वैसे न्यू टेस्टामेंट समझ भी बड़ी अच्छी तरह से आता है तो आई थिंक आई विल कंटिन्यू और ये घड़ी यूं है जैसे मेरे सर में बजती जा रही है
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. हाँ, कितना अच्छा. ओह माय गॉड, मैंने फ़ोन करना से मेरी वेट कर दी होनी. चलो कोई नहीं, मैं पहले ख़त्म कर ला, फिर मैं करती हूँ, मैं दुआ कर लेंगी. कोई नहीं, 5 मिनट भी स्पेंड करांगी तो इट्स ओके. ठीक है. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness' sake, they shall be filled. Blessed are the merciful. मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पे रहम किया जाएगा. कितनी प्यारी बातें जीसस ने कही हैं. सच वैसे कितना अच्छा है ना, वाकई ऐसी मसीहत में जैसी टीचिंग है ना कहीं नहीं है. हमारे क्रिश्चियंस के पास जैसी ये किताब है ना किसी को नहीं दी. कितनी प्यारी बातें लिखी हुई हैं. जीसस ने ऐसे जैसे खोल के लिख दिया है और मुझे लग रहा है जैसे मुझे बता रहे हैं और मुझे इतनी अच्छी लग रही है, मुझे इतनी तसल्ली मिल रही है. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. जो रास्तबाजी के भूखे हैं वो रजाए जाएंगे. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. जिन पे रहम करेंगे उन पे रहम होगा. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. That's true. You know, हम क्रिश्चियन कितने लकी हैं, हमारे पास ट्रू एंड लिविंग गॉड है, जिंदा खुदा है. अब्राहम, आइजक और यकूब का खुदा है, और हम उस पर अगर भरोसा रखें तो हमें जो अब्राहम की बरकतें हैं वो सारी मिलती. देखिए, मुझे इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं थैंक गॉड मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे सारी ब्लेसिंग मिली हुई है. चर्च जाती हूँ, डजंट मैटर 10-15 मिनट्स लेट हो जाती हूँ, लेकिन ये सारी बातें जो हैं कितनी मुझे तसल्ली मिल रही, कितनी अच्छी लग रही है. ओके, भैया पास्टर ने कहा था इस संडे ਕਿਵੇਂ ਬੜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਸਾਂ. ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਜਲਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਆ. ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਾਲਜ ਚ. ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਜ ਚ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ. ਤੇ ਹੋਰ कैसे चल रही स्टडी? स्टडी बस ठीक चल रही है. बहुत ਵਧੀਆ. ठीक जरा अच्छी तरह बेटा पढ़ बैठो बैठो. ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਚਰਚ ਵੀ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ. ਉਹ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ 1 ਘੰਟਾ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ. ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਹਲੇ ਉਮਰ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਹਲੇ ਜਨਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ खूब पढ़ के ते मतलब कि अपनी जिंदगी ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ मतलब ਅਫਸਰ ਬਣੇ. मतलब ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ. ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ. ਅੱਜ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਐਸ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਯਾਰ ਯੰਗ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਫਿਰਦੇ ਸੀ. ਸਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ. ਕਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ, ਕਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫੜੀ ਆ? ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਕਾਹਤੋਂ ਖੋਲਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ. ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ. ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ. ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇਰੀ? ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾ ਬਿੱਲ ਬਈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ
मेरे को खास चीज़ां नहीं, मेरे तो कोई आम ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਆਮ ਬਿੱਲ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ 60 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 60 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 100 ਪਾਉਂਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦਾ ਯੰਗ ਮੈਨ ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੇਖੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਆ ਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਰਾਤ 'ਚ ਯਾਰ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਰੰਗ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਓਕੇ ਪਰ ਡੱਬੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਡੱਬੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਲਰ ਰੰਗ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 2 ਡੱਬੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਲਈ ਆ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਗਏ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਊਂਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਲੈ ਨਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1-2 ਦਫਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਹੀ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਅੰਕਲ ਕਿੱਡਾ ਸਮਾਰਟ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ ਵੇਖੋ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆ ਟੇਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੇਕਵੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਯਾਰ ਹੌਲੇ ਬੋਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ 10 ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਨੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ 2-3 ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੂਏ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਈਥ ਦੋ ਚਰਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਨਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲਿਸਟ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਟਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਵੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੁਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ
ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਬਚਾਓ ਜੇ 1 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ 30 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਦੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਯਾਰ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਚਰਚ 'ਚ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣਾ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟਾਈਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੱਟਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕਣਾ ਆ ਟੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੇਅਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਬੋਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਾਪਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 5-6 ਜੋੜੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਪਏ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਵੀ ਆ 2-3 ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੇ ਫਾਲਤੂ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਦੇਖ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਓਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया क्या दे सकता हूँ
क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ग्लोरी टीवी और हम चाहते हैं, हम नहीं बल्कि खुदा का रूह चाहता है कि ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਈਏ, ਗੂੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਈਏ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2016 ਆਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਨਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਲੁਡੀਸੀਆ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਰਫਰਾਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਏਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਲਡਰਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਇਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਇਸ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ डिफरेंस तरीके ਦੇ ਨਾਲ समझाने की कोशिश करते कि ਅਸੀਂ चॉइसेस बनाने हैं ज़िंदगी में, लेकिन हम कैसी चॉइसेस बनाते हैं। सरफराज, आप क्या समझते हैं कि आज इवन टुडे देयर इज़ हंड्रेड्स ऑफ लूक वार्म चर्चेस। लूक वार्म यानी कि नीम गरम। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਮ ਕੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਡੀਸੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜੀਸਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਫॉर इंस्टेंस ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਫॉर ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਬਲੀਵਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਹੀ ਖਰਚਣਾ, ਸੇਲ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੀਮ ਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੈਰਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ 10 ਪਾਉਂਡ 20 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਫੋਨ ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਟਕ 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 ਸੂਈ ਦੇ ਘੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਈ ਵੱਜਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈंने ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗਾ ਜੀ कि लिखा है कि खुदावंद यसु मसीह 18 आयत कहते ने, चौथा बाब लूक चैप्टर 4 ओदी वर्स 18, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। खुदावंद यसु मसीह के अल्फाज हैं, परमेश्वर यसु मसीह दे मुंह दे अल्फाज ने, उन्होंने किया, ठीक है ना। यसाया नबी की किताब उसको दी गई, खुदावंद यसु मसीह को किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। और फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया। तो भैन जी, मैं ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਯੰਗ ਮੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਵਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਮ ਗਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ। ਹਾਂ ਭੈਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਚਰਚ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ
ਖਰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਜਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੰਡੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ and there are many people like that today even today ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੌਰਨ ਅਗੇਨ ਬਲੀਵਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਵਨ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਚਰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਕੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਦਈਏ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਦੇयर ਅ ਫਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਰਿਹਰਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ मैं परमजीत बॉर्न अगेन क्रिश्चियन लेकिन मैं खानदानी क्रिश्चियन हाँ यानी मेरे बाप दादा क्रिश्चियन सी और ओदी वजह दे नाल मैं चर्च जा रहा और मैं एक ट्रेडिशनल इंसान हाँ ट्रेडिशन दे चो रवायतां ने कि असी जाने हाँ ये साडे मतलब कि खानदानी काम है ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਚਰਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੌਰਨ ਅਗੇਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੌਰਨ ਅਗੇਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਮੈਨ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਟਾਈਥ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਥ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਜੀਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਨਾਟ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਨਫ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵਰਕਿੰਗ ਪਰਸਨ ਕਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਆਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਯੂ نو ਦੇਰਸ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਈ ਯੂ ਔਨ ਫਾਇਰ ਫॉर द ਲੋਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ
ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੌਟ ਮਤਲਬ ਔਨ ਹਾਂ। ਫਾਇਰ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਬਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸਮ ਆਫ ਦਿਸ ਚਰਚਸ ਟੁਡੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਨੀਮ ਨੇ ਨਾਈਦਰ ਹੌਟ ਨਾਈਦਰ ਕੋਲਡ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਦੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਹੋ ਜਾਣ ਜਰਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਕੀ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ लेकिन कोई चेंजेस नहीं कोई तब्दीली नहीं बस गए 2-4 घंटे गए और ऐसी एज भी होती बेचारे नींद ही उत्थे आन लग पैंदी है इस तरह का कलाम सुनदा क्योंकि उत्थे कुछ करना नहीं पैंदा इस करके आप उस चर्च में जाते हैं देयर आर मैनी रीजनस असी लै सकते हैं कि असी क्यों चर्च विच जांदे हैं लेकिन कहन तो मुराद यह हैगा ये नहीं कि मतलब कि तुसी चर्च विच जाने आ तो तुसी उन्हें 24-25 साल तो अटेंड कर रहे हैं 5 साल तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन फिर भी तुसी अंदर मिजरेबल आ ਇਹਦਾ मतलब तुसी चर्च सर्विस ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਔਰ ਜਿੰਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਫੇਂਕੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਫੇਂਕੂੰਗਾ ਅਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ ਇਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਵਿਦ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਿਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਵਾਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਹੈਲਪ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਜੋ ਬਿਟਰਨੈਸ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪੰਜੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ ਠੰਡ ਬੜੀ ਇਹ all the unnecessary excuses ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਥੁੱਕ ਦਵਾਂਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਕਵੇ ਨਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ लेकिन आवे तो तैयार होना चाहिए हाँ तो प्लीज जरा समझने की कोशिश करना साडी वी डोंट हैव दिस पर्सनल ड्रामा कर रहे हैं मतलब भी ऐसी एज करन रहे कि ये बाइबल दा ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ खुदा दे कलाम च लिखा झूठे अभी सरफराज पढ़ेंगे इन द बुक ऑफ रेवलेशन ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਡੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੌਰਨ ਅਗੇਨ ਬਿਲੀਵਰ ਹੋ ਟੰਗਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਿਰੇਕਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ that we are not really serious with Jesus and neither do we care
ਫॉर ਦੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂ ਆਰ ਓਨਲੀ ਵਰਿਡ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰੀਡ ਦੈਟ ਵਰਸ ਸੂਨ, ਜੋ ਲਡੀਸੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਚਡ, ਪੋਰ ਔਰ ਬਦਕਾਰ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਕੈਨ ਵੀ ਰੀਡ ਦੈਟ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਅਦ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਐਸ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆ, ਚਰਚਿਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਯੂ ਨੋ ਸਮਥਿੰਗ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਪੈਮ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਚਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਚਡ ਆ, ਪੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ। ਹੈਵ ਯੂ ਗॉट ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਬਾਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ, 14 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, 14 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲਾਉਦੀਕੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮੀਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ, ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਗਰਮ, ਸਗੋਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੰਗਪਨ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਖਰੀਦ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Can I just add something here before I forget? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ 2-2 ਘਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋ 2-2 ਘਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਡ, ਪੋਰ, ਕੀ ਨੰਗੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਾਰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ 2-2 ਘਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 2-2 ਘਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 2-2 3-3 4-4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ, ਮੁਫਤ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲੈ, ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਚਡ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੰਗਾ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਘਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਸਫਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਦਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਨੀਮ ਗਰਮ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਊ ਆਊਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਰਡਲੀ ਅਗਰ 200 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ 10 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾਈ। ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਬਟ ਸਮ ਆਫ them। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਆ, ਕਿ ਐਮ ਆਈ ਔਨ ਫਾਇਰ ਫॉर द लॉर्ड, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਬਸ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ, ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਗਏ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵੀ ਜਾਣੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਤੀ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਭਲੀ ਕਹੀ, ਦਿਲ ਦੁਲ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਘਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਮੇਕ ਮੀ ਸਿਕ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡ ਜੀਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਡੀਸੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਰਚ, ਮੇਰਾ ਰਵਈਆ ਲਡੀਸੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫਰਜ਼ ਈਵਨ ਫॉर ਮੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, 2015 ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ 2016 ਜਿਹੜਾ 666 ਦਾ ਸਫਰਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਾਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਰਾਈਟ ਵਿਦ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 666 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਫਰਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਨਗੇ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? 22 ਬਾਬ ਹੈ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਉਹਦਾ 22 ਬਾਬ ਯਾਨੀ ਚੈਪਟਰ 22, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ ਹੈ ਉਹ 14 ਹੈ, ਔਰ 14 तो लेके 15 तक पढ़ांगे। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। 15वीं आयत परम जी जड़ी तुसी कोट करना चाहते हो, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यसू ने अपना ये 15 तक पढ़ 14 ਤੋਂ 15 ਤਾਨੋ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਵਿਭਚਾਰੀ, ਕਾਤਲ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। Amen. Can I read that also? Can I read it from 12 if you don't mind? actually मैं ये कहना चाहता 12 तो पढ़ दो तुसी उर्दू च, फिर मैं देख मैं 12वीं आयत तो फिर पढ़ दे अपन 12 तो। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। ये जन्नत की बात है, ठीक है ना, हेवन की बात। आगे
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਆਖਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਵਿਭਚਾਰੀ, ਕਾਤਲ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। Verse 12, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. But outside are dogs, sorcerers, and sexually immoral, murderer, idolaters, and whoever loves and practices a lie. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. And the Spirit and the bride say, come. And let him who hears says, come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Can you read 16, 17? हाँ जी, 16 यूं मरकूम है। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਤਾਰਾ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆ, ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਧਿਆਏ ਹਨ ਆਵਨ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਚਾਹਵਨ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। You see, बेशक यहूदी लोग सी सरफराज उन्हां कोल कलाम आया, खुदावन खुद यहूदी ने जी जी यीशु हमेशा यहूदी नबी ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਬੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਫਾ ਔਰ ਓਮੇਗਾ, ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਐਂਡ, ਅਵਲ ਔਰ ਆਖਿਰ, ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ, morning star, you name it, he's got all the beautiful names and he lived up to it. ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने खिताब दिते गए सरफराज, उन्होंने वो करके दिखाया। और इस करके यहूदी लोग जो सी वो मसाया ਦੇ इंतजार ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਈਦ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 23-24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕਿ ਉਹੀ 20-25 ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਿਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ 1000 ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਡੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ 20-25 ਲੋਕ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਯਹੂਦੀ ਲੋग जो थे मसाया के इंतजार विच नहीं करते सी। लेकिन जब ईदे पेंटिकॉस्ट आया अब हेल्प हमें मिलने लगी है कि जो अगर हम लूक वॉर्म है, असि नीम गर्म है, तो अब हम जोश कैसे, फायर कैसे हमारे ऊपर आ सकता है। अब हमें जो है खुदावंद का रूह हेल्प करने लगा है टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बिकम बोर्न अगेन बिलीवर्स एंड बी ऑन फायर फॉर द लॉर्ड। ठीक है, ये बड़ी डिसअपॉइंटेड बातें लगी ना, ये लगा कि जैसे ऐसे बस दिल ही नहीं कर रहा था सुनने को बातें, है ना। लेकिन हुन सानू पाक रू जी जेड कौन कौन लोग नहीं होंगे अंदर नहीं हो सकणगे, वो भी तुसी क्लैरिफाई करता। और जीसस दे खुद इल्फाज ने, लेकिन वो दावत देंदे ने, आए दुल्हन आए, अपना पूरा मेकअप करके आए, सारे पाक रू दे फल लेके आवे। ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਹੈਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं देना। व्हाट डू यू थिंक यू गोना गेट अ प्लेस इन हेवन? नो, नॉट इवन मी, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर रहे इस सरमन से, बल्कि ये सरमन मुझे जज कर रहा है, मेरी करेक्शन कर रहा है। since I've gone through it, it's correcting me, मुझे करेक्शन दे रहा है। तो यहूदी लोग जो थे वो बड़े फकी फ्रीसी, बड़े चिट्टे कपड़े पाए, साफ सुथरे सब कुछ, और खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी आर्गुमेंट करते सी। लेकिन क्या हुआ, उनमें से जो 12 शागिर्द खुदावंद जी ने चुने, ठीक है, उनमें से एक लॉस्ट हो गया, जूडस इस्करियोट, ठीक है, लूकवार्म अपनी मर्जी, मत्थियास ने चुनिया 12 शागिर्द, और उसमें इंक्लूडेड मां मरियम भी थी,
जो उनके बाकी लोग थे बहुत सारे से जो खिदमत करते थे, सारी जमात 120 की जमा हो गई। अब अपनी चर्च से हम कंपेयर करते हैं, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੋਈ 20-25 ਲੋਕ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 120 ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜੋਤ ਜਲਣ ਲੱਗੀ। 12,000 5,000 ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੇਖੇ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਆ ਗਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। यहाँ के फकी फरीसी यहूदी लोग घबरा गए, हलचल मच गई यरूशलेम दे विच, बलवा ना हो जाए। एग्जैक्टली, बलवा यानी लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अब देखे इतनी भीड़ के बावजूद सरफराज, अब जब खुदा ने अपना बदन तैयार किया और जो उन्होंने किया, हुण देखो कि सच्चाई बॉर्न अगेन किवें होने लगे ने। तब तक वो डरे उस बालाखाना पे, अपर रूम में बैठे रहे। अगर अपर रूम हमें मिल जाता तो हम दिखाते जरूर। उस कमरे च बैठे रहे सरफराज। तो क्या हुआ उस वक्त, सिर्फ 120 थे, नॉट 120,000 पीपल, नो, ओनली स्मॉल क्राउड वाज देयर। हालेलुया। ठीक है। और अब देखना है कि ये कैसे पैदा हुई, नए सिरे से पैदा हुई, कैसे खुदा का रूह इनको मिला, कैसे इनके अंदर आग लगी सरफराज सच्चाई की, और कैसे अपनी जान की बाजी भी लगा तैयार हो गए। अब 120 की जमात जमा है और पाक रूह जी ने आना है। उसके लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया, प्रभु जी के हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, जो प्रभु जी ने क्या ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ किस तरह होना। लेकिन यहूदी लोग सरफराज वर दे अवेयर ऑफ दिस, नो। लेकिन जो साथ थे जीसस के, वो भी तो जूइश है ना, वो भी यहूदी सी ना। ऐसी आंधी, ऐसी तूफान, ऐसी खुदावंद ने कुवत भेजी कि खुदा दा रूह उन्हां दे उत्ते नाजिल होया, और वो ऐसी ऐसी जुबानें बोलने लगे। केड़े केड़े लोग सी ओदे च? अरबी लोग भी सी सुनदे होए, ओदे विच इंडियन भी सीगे। हां जी जी, बिल्कुल ऐसे ही लिखे पढ़ देंगे आप? हां जी, देखो रेवलेशन चैप्टर 2 ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਸਸ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ 2 ਪੁੰਨ ਚੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਚਰਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ खुदा ਦੀ आई। सरफराज कैसे बादशाही आनी है? बादशाही तो, बादशाही का मतलब है कि पूरी दुनिया में खुदा की बादशाही होनी चाहिए, और बादशाही खुदावंद की असल में बादशाही आने वाले समय की है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ से अब काम कर रहे हैं, जैसे कलीसिया से जब पवित्र आत्मा का जब उन पर नजूल हुआ, कलीसिया जब 120 की जमात है, कलीसिया तब वो उस मनादी के लिए तैयार हो गई। हाँ, वो पहली मनादी वो पहली जो कलीसिया थी सरफराज, क्या उसकी कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं? ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल हमने देखे, इसमें हमें खुदा कहता तुम लूक वॉर्म हो, नीम गर्म हो। लेकिन वो कलीसिया जब खुदा के रूह से आने से हुई, तो पतरस ने क्या किया? इवेंजलिज्म किया, उन्हें मनादी की थी। उन्हें ये नहीं किया कि बस ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी, मैनू गड्डी दे दे, मैनू घर दे दे, बस ठीक है, फुल है, एवरीथिंग फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट। नहीं, खुदा कहता वो नीम गरम है। लेकिन ये जो खुदा के कुवत का लिबास जब मिला, जो उन्होंने पाक रूह मिला, तो सानू वर्स 3 दे विच जिहड़ा क्लू मिलदा है कि खुदावन ने अपने अजीज़ां नू की सिखाना चाहता है, जिहदे तो सरफराज डिसाइपल्स तो वो अपोस्टल्स बन जान, शागिर्दों से वो रसूल बन जाए। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। ये क्वालिटीज है, ठीक है ना। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? लेकिन मुकाशवा की किताब, उसका आपने कहा, अच्छा मैंने बुक ऑफ एक्ट्स ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। अमाल की किताब, अमाल की किताब, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਕਿ खुदा जी ने जो ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ खुदा ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕ रूह ਆਏ और वो ऑर्डिनरी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ सरफराज, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ है ना। ठीक है, चैप्टर 2, हाँ जी पढ़ो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जब ईद पैंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा हो, सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए
और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी थी, ताकत बख्शी। और हर एक कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई, लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जब होकर कहने लगे कि देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है, हालांकि हम पारथी और मादी और इलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कुपदुकिया और पेंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफलिया और मिस्र और लिबवा के इलाके के रहने वाले हैं जो करीने की तरफ है। और रूमी मुसाफिर ख्वाह यहूदी ख्वाह उनके मुरीद और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा ये तो ताज़ा मै के नशा में है। ਇਹ ਪੰਤੇ ਕੁਸਤ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਲੀਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਥੀ, ਮੇਦੀ, ਇਲਾਮੀ, मोसोपोटामिया, यहूदिया, कपदुकिया, पंतस, एशिया, फ्रूगिया, पुमफलिया, मिस्र, कुरेने ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰੇਤ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Okay, Safraz, I think the bottom line the book of Acts ये हैगी कि मुनादी होना शुरू हो गया। It's a book of evangelism। ਇਹ ਮੁਨਾਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪੋਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਕਿੰਗਡਮ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀਜ਼ ਕਿੰਗਡਮ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ, इट्स नॉट किसी पास्टर दी किंगडम, ना ही किसी लेडी दी किंगडम है, ना ही किसी मैन दी किंगडम है। ये खुदा दी बादशाही दी गल है। और अज खुदावन जी चाहते हैं कि असी इसलिए सब कुछ पढ़िया हैगा कि असी सीख सकीए कि किस तरह असी खुदा दी बादशाही नूं सानू अगर चैप्टर फर्स्ट बुक ऑफ एक्ट्स दे चैप्टर 1 और वर्स 3 विच अगर जाइए तो उहदे विच यीशु जी की सिखा रहे हैं सानू खुदा की बादशाही के बारे में। ही इज टीचिंग अस अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। ही इज नॉट टीचिंग अस अबाउट हाउ मच वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको किस तरह से पैसे को खर्चना है। दोज थिंग्स विल कम। वो तो भावें कोई नॉन क्रिश्चियन उन्होंने भी साढ़े तो ज्यादा अच्छा मतलब अपने घर च लॉ एंड ऑर्डर रखा होया, इजंट इट? वो साढ़े तो भी ज्यादा वफादार ने। लेकिन खुदावन की है सानू खुदा दी बादशाही सिखाना चाहते हैं। लवप्रीत अगर असीं पढ़ीए रसूलां दे करतब की पंजाबी च की कहंदे चेलियां दे करतब, चेलियां दे काम, उन्हां दी किताब चैप्टर 1 वर्स 3 विच पढ़ीए जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਸਨੀ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਿਆ ਟੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੇ। ਈਵਨ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਲੈਸਫੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਸਫੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 40 ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਚ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਬਾਪ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠੇ, 40 ਦਿਨ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨੇ 8 ਵਾਰੀ ਸਫਰਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, the kingdom of God। next 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸੁਰਖ ਵਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, डिसाइपल्स ने, शिगिर्दा ने की किया, उन्होंने की हुक्म देता। मैं उर्दू पढ़ रहा फिर पंजाबी पढ़ना। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, फिनिश, काम ही खत्म। गवाह बनना खुदा दी बादशाही ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਵੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ हैं, फिलिप की ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ ਵਰਸ 12। ਫਿਲਿਪੀਓ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਸੀ का एक्ट्स का ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਪੋਸਟਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਪੋਸਟਲਸ ਔਰ ਰਸੂਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੂਕਵਾਰਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ, 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਮ ਔਨ ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਆਵਰ ਹੈਂਡਸ ਟੁਗੇਦਰ ਫॉर दैट। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਫਰਾ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਉਰਦੂ ਸਮਝਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਫਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੈ ਰਹੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਦਖੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਲਿਪ ਨੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। लेकिन जब उन्होंने फिलिपस का यकीन किया, उन्होंने यकीन कलाम सुनया, ਉਹਦਾ यकीन कर लिया कि की सुना रहा, जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मौजज़े होते देखकर हैरान हुआ। That's what we should be doing। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਸਰਫਰਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਗੋਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਰਾਜ਼, ਪੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਰਨਬਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਐਂਟੀਓਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, 14 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੌਰਨ ਅਗੇਨ ਬਲੀਵਰ ਹੋਏ, ਸਫਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਫਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੀੜ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਪਾਸਟਰਸ ਰੀਲੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਲਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ। ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼, ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੌਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਨਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਰਫਰਾਜ਼, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਓਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ
ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ time, ਇਹ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਇਟ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦੋ ਖਸਲਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਬਿਬਲੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੈਮ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੈਮ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੋ ਪਰ ਪੌਲ ਔਰ ਬਾਰਨਾਬਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੈਪਟਰ 14 ਔਰ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਪੈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਫਾ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁੜਦਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਮਵਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 14 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत लिखा है और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों ले दसो मुसीबतां पढ़ो लफरीद मुसीबतां चलदे सी 14 बाल ਤੇ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ Paul and Barnabas told the Christians in Antioch that we enter the kingdom of God through many hardships ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸਫਲ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਗਰੀਬ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚੈਪਟਰ 19 ਵਰਸ 8 ਫੈਮ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ 22 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ 22 ਆਇਤ और कि शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਸੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਜਾਏ ਕਿ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਚਰਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਊ ਲੈਟਸ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ थिंग कि जब हाँ पैम लेकिन प्लीज जब मैं चर्च जाता हूं तो उस जो लोग मिले उनको कहे कि इस चर्च को मजबूत करें इस चर्च के साथ मिलकर काम करें जिस चर्च जाते प्लीज उसी चर्च जाओ और पास्टर के साथ मिलकर काम करें ठीक है ना और इसको मजबूत इस तरीके से खुदा की बादशाही आएगी और लिखा कि मजबूत और नसीहत देते थे और उनको नसीहत देते थे ਅਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ बट लेकिन few people are doing this मैं अपनी गल कर रहा चलो मैं फॉर एग्जांपल कर रहा लेकिन ये सारियां गल्लां ने कि ये तरीकाकार है कलीसिया दा ये ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਸੀਹਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਤੇ ਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਥੇ ਔਰ ਈਮਾਨ ਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਚਿਪਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਐਂਡ ਚਿਪਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਆਹ ਖਾ ਲੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
इनू कह के मुसीबतां सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल होना पड़ेगा। खुदा की बादशाही फैलाना खुदा का काम फिर पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में खुदा यीशु मसीह की बादशाही आने के लिए हमें मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा। और ये उस वक्त की कलीसिया को भी पता था और 2000 साल बाद हमें भी पता लग रहा है कि मुसीबतों में से गुजरना जरूर है। आमीन। वर्स चैप्टर 19 वर्स 8 वर्स 8 हाँ जी ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਜਾਣਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸਫਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दलेरी से बोलता। ਆ ਲੈ कई मेरे बार होंदा नहीं सोंदे तो भाई मैं चलिया 3 months हैं, लेकिन पैम ये है कि सुनाते रहें Can I give you an तो example? तब्दीली आती है। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਸਾ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, केयर ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ, तो एक आदमी था और बहुत वेल नोन इवेंजलिस्ट है। वो उन्होंने बताया, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਵਾਸ 84, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 84 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਸਫਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਜੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਸਨ ਮਿਸਟਰ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ 올ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਗਿਵ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਟੂ ਦ ਲੋਰਡ, ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ फिर अपना सीमेंट की दीवार की तरफ अपना मुंह कर लेता और इन्ना सख्त चेहरा बना लेंदा कि कहंदा मैनू समझ ना आए। 3 साल दे बाद उन्हें सोच लिया कि मैं इनू 3 साल तो दसी जाना ये इन्ना बुरा मुंह बनांदा, इत्ते तो कोई असर नहीं। तो उस दिन जदों गया ना तो उन्हें उन्होंने इंजैक्शन लगाया, हाल चाल पूछा, ठीक ठाक है ना, कहंदा हाँ मैं ठीक है एवरीथिंग। तो उन्हें अपना बक्सा बंद किया तो दरवाजे वाल चला गया। जदों जान लगा तो उन्हें पिछों आवाज़ दी, कहंदा पॉल ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। इसका मतलब है वो सुन रहा सी 3 साल तो, वो सुन नहीं सी होया, सुन रहा था वो। तो इसलिए कहना 3 महीने की किया उन्हें आर्ग्यू करदा रहा। मैं कहनी ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਫਰਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪੀਤਾ। मैं बड़ा अच्छा लिखा कि उथे आराम ना नहीं बल्कि बादशाही की बाबत बहस करता। अच्छा बहस करदा सी, गलबात। अच्छा सफरा सुन ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪੈਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪੈਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, कोई दुनिया की मालूमात दुनिया च की हो रहा। खुदावंद ने कहा दुनिया में रहो लेकिन दुनिया जैसे ना बनो, लेकिन दुनिया दे ख्याल भी रखो ना, दुनिया दे कैलकुलेशन भी करो भी दुनिया च की होना। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ
चीज वाल क्योंकि अपोस्टल पॉल ने सरफराज ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 20 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 20 ਉਹਦੀ 25 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖੋ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਸ ਅਪ ਅ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚੈਪਟਰ 20 ਵਰਸ 25 ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣ वो तो है मतलब पास्टर नहीं बट लेकिन सरफराज वी आर मेकिंग अ करेक्शन है करेक्शन नहीं पास्टर खुदा की तरफ से होता है जो चरवाहा है वो चर्च का जो पास्टर है अजीज बहनों भाइयों वो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है आपको जो भी काम है मुश्किल है बाइबल की कोई बात पूछनी अपने पास्टर के पास है जिस चर्च में जा रहे हैं वहां जाए ठीक है ना बजाय कि आप पास्टर को पूछने के लिए वो जो एक नया ही बंदा कोई आ जाए तो उसको टेलीफोन लगा के उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं अब जो अपोस्टल पॉल था वो यहूदियों से सफर आर्ग्यू करता था 3 महीने करता रहा टू सेटिस्फाई देम तो वो इसी जिस तरह बंदे ने 3 साल सुनी ली ना गल इसी तरह अपोस्टल पॉल दी गल भी सुनी और ਤੁਹਾਡੀ भी सुनी जाएगी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ 20 ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ शुभ समाचार सुनाਉਂਦਾ रहा हाँ मेरे मुंह फिर कदी ना देखोगे हाय 21 आयत ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ 20 ਦੀ 21 जी मैं ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ यरूशलेम जा रहा हाँ ठीक है ओके सरफराज तुसी भी पढ़ो के हाँ जी 21 आयत पढ़ते हैं फिर आगे मैं 25 आयत पढ़ूंगा 21 आयत में यूं मरकूम है लिखा हुआ है बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा पैम गवाही देना दो बंदे इंटेलेक्चुअल जेड़े इब्रानी लोग थे वो भी मतलब कि उन्होंने को इलम सी ठीक है ना फकी फरीसी यानी इल्म के मतलब के कह समझदार लोग पहुंचे हुए लोग थे और यूनानी तो आप पता ही है कि कितने मतलब इल्म में ग्रीक जो होता है यूनानी लोग बड़े मतलब के इंटेलेक्चुअल और बड़े समझदार लोग उनका एक अपना एक तरीका कार था तो ये दोनों लोगों के साथ बहस करना कोई आसान काम था ठीक है ना इसमें लिखा है कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए और किसी पर नहीं ईमान लाना चाहिए खुदा और खुदा यीशु मसीह पर और अब देखो मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं जहां पवित्र आत्मा ले जाए बंधे होना ये बात है और नामालूम मुझे नहीं पता कि वहां मुझ पर क्या गुजरे सिवा इसके कि रूह कुद्स हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही जो मुझे उम्र दी है जो कुछ लिखा मुझे दिया वो काम दिया उसको मैं पूरा करने के लिए 25 आयत अमाल की किताब उसका 20 बाब और उसकी 25 आयत और अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान मैं बादशाही की मुनादी करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमियों के खून से पाक हूं क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरी तौर पर बयान करने से ना झिझका और ऊपर बादशाही की मुनादी करता था सही बात है 28 चैप्टर 28 23 अपोस्टल पॉल अब जैसे मैंने कहा कि हमें हमारे पास बहुत सारे गैर कौमों वाले हैं जिनके साथ हम काम करते हैं वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं क्या कई बार आपके पास तो सही जवाब नहीं होता यहाँ तक भी आपको कहते हैं कि जी साढ़े मजहब विच आ जाओ तुसी गलत जगह चले गए तो कुफर हैगा ये वो फलाना ये लेकिन ऐसी बातों गल्लां तुहाडे नाल होणगियां लेकिन तुहानू इन्नी समझ खुदावंद दा पाक रूह देगा तुहानू इन्नी अकल देगा उस वेले तुसी नहीं बोलोगे बल्कि पवित्र आत्मा तुहाडे विचों बोलेगा और ऐसा जवाब आप देगे कि लाजवाब होएगा और सामने वाले बंदे को
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 28-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਸਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਫਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਫਲੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਉਰਦੂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਲੀਫਲੇਟ ਲੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਫਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ मैं अपने तौर पर क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी सवाल करता है, अगर मेरे को जवाब नहीं तो मैं समझता हूँ कि भाई मुझे वक्त दे, क्योंकि मैं आलम नहीं हूँ या मुझे ये इन बातों का नहीं पता, लेकिन आपका जो सवाल है वो मैं एकदम जवाब कोई ऐसा दे दूं कि मैं खुद ही लाजवाब हो जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि टाइम लेके, ठीक है आप तैयार हैं तो फिर घर से होमवर्क करके लेके जाओ, ठीक है ना, ताकि उस शख्स को उसका अच्छा जवाब दिया जाए, वो मतलब कि वो सुनकर यानी खुश हो जाए और बल्कि अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को दे दे। तो यहाँ लिखा है 21 आयत, उन्होंने उससे कहा हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खत आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर ना बुराई, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने। आपने कहा था 20 की 25। हाँ जी, आप 21 भी पढ़ सकते हैं। हाँ, 21 में मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्यालात क्या हैं, क्योंकि इस फिरका की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं, और वो उससे एक दिन ठहरा कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए, और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों से यीशु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उससे बयान करता रहा। ये प्रॉपर बाइबल स्टडी की बात है, और हमें ये नसीहत करनी मिलती है यहाँ कि नबियों के सहीफों से, मूसा की तौरेत और बाकी जो किताबें नबियों के सहीफों में से खुदा यीशु मसीह के बारे में जितनी प्रोफेसी है वो पॉल को बिल्कुल याद थी, और उनको बयान कर करके कि यहाँ ये लिखा हुआ है, उसने उनको यीशु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज ने उसकी बातों को मान लिया और बाज ने ना माना। जिनको खुदा ने चुना था, जिनको मानने वाले थे, उसने समझाया और बाज ने मान लिया। और वो क्या था, उसने कन्विंस कर लिया सर। बिल्कुल। अच्छा, अब दिस इज जस्ट अ सजेशन, आई जस्ट वांट टू से कि कई लोग कहते हैं कि ये बाइबल स्टडी के टॉपिक हैं, ये पुलपट से नहीं होते, इसके लिए तो बाइबल स्टडी, एंड यू आर नॉट गेटिंग इनफ पीपल फॉर बाइबल स्टडी, क्योंकि लोग ड्यूरिंग द वीक काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है सेल ग्रुप के लिए। व्हाई डोंट यू यूज दैट पुलपट जो 1.5 घंटा जो आपने यूज करना है, 8 गीतों की बजाय आप 1 गीत गा लें, ठीक है, संडे चलो 1 गीत गा लो, क्योंकि एवरी वीक यू डोंट हैव टू सिंग 10 सॉन्ग्स टू गेट टू हेवन, या हेवन को नीचे लाने के लिए 1 गीत गा लो और सारे नु दस दो। इट्स चले मैम, माफी से कहता हूं, सिफारशी गीत भी काट दे जो मैं मेरे वाला चलेगा जी, पाजी मैं भी गीत गाना, वो कहेगा नहीं आज हमारा जो टॉपिक है ये, भाई आप बैठे रहे, जब मौका मिलेगा तो आपको। क्योंकि लोग कहते हैं कि जी ग्लोरी टीवी तो ठीक है, उनके पास बहुत टाइम होता है, जितने मर्जी प्रोग्राम करें, उन्हों दी गल ही छड्डो तुसी, उन्हों दा अपना चैनल जो मर्जी बोलन जो मर्जी बोलन। इट्स नॉट ट्रू, एंड यू नो दैट इट्स नॉट ट्रू, दैट्स अ लाई फ्रॉम द पिट ऑफ हेल। क्योंकि जेड़ा खुदा दा कलाम हैगा वो सच्चा है, और जेड़ा खुदा दा कलाम जदों पेश कीता जांदा वो असर भी करदा है। दैट्स वाई हज़ारां दी तादाद विच नॉट जस्ट क्रिश्चियंस जो बैकस्लिडन थे वो वापस आ रहे हैं, गैर कौमों से खुदावंद के पास लोग आ रहे हैं, बपतिस्मे हो रहे हैं। लवप्रीत कह रहे हैं क्योंकि लवप्रीत एक चर्च ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਫਰੂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਰਚਿਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਈਸਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਜੋ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਐਕਟਸ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਏ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬੁੱਕ ਆਫ
फैक्ट से ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਕਰ ਲਓ ਗਾ ਕੇ, ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਨੋਟਪੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਹੜੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਜਸਟ ਲੂਕ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਵੀ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇ ਫॉर इंस्टेंस ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ बुक ऑफ एक्ट्स से शुरू करोगे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ पक्के मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छा फरमाया आपने कि अगर 10 सालों में कोई काम नहीं हो रहा तो उसकी तब्दीली लाएं, करो, चेंज करना चाहिए, थोड़ी चेंजिंग लाएं। अगर मैं भाई बात सुनो, अगर मैं क्लासिकल गाता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं एक गाने वाला हूँ क्लासिकल, वो गाने वाले वो लोग सो रहे हैं चले जाते हैं, तो फिर अगर मैं गाने वाला हूँ तो मुझे चेंजिंग लानी चाहिए ना, गीतों में मेरे पोइट्री में चेंजिंग आनी चाहिए, मैं गाने के स्टाइल में मैं एक मिसाल देता और वैसे भी जो प्रीचर हैं, जो आपको समझते हैं कि आप गिफ्टेड हैं, वो जो बाइबल टीचर हैं, अगर आपको लगता है जिन्होंने तुसी बुला के अपनी कलीसिया ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰੇ ਔਰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਲਗਾ ਲਓ, 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। सच एक्ट की किताब है ही एक्ट, हाँ एक्ट करना, इट्स टाइम टू एक्ट। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਫਰਜ਼। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਲ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 23 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 31 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਖੋਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਪੋਸਲ ਪੌਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੌਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, हाँ सही बात है, पॉल मिनिस्ट्री है जी, सरफराज very naughty सरफराज, पॉल मिनिस्ट्री है, फलाना जी पॉल। एक बार भी ये लफ्ज नहीं आया कि मेरी मिनिस्ट्री, देखो मैं कितना रोम गया, की करके गया और पूरे 2 बरस अपने किराया के घर में रहा, अपने किराए दे घर किराया देंदा सी भाई पॉल। Please, we are playing church for a long time, and I'm sure you've heard many preachers come and say, stop playing church. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓ। लिखा जी, और वो पूरे 2 बरस, मैं 28 आयत में से पढ़ता हूँ। बस तुमको मालूम हो कि खुदा की इस निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी लेंगे। गैर कौमां च भेजा गया, मनादी जिन्हें सिक्के ने जो आगे हैं, लेकिन गैर कौमों में ये मैसेज निजात का लेकर जाएं और वो उसे सुन भी लेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत बहस करते चले गए। अच्छा, 30वीं आयत, और वो पूरे 2 बरस तक अपने किराए के घर में रहा। ये सब कुछ ना होंदे भी कहता मैं 2 साल ते रहना ही रहना मैं, ठीक है ना। did God not provide for his needs? दिया, किराया नहीं दिया, ਕਿਰਾਇਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਨਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੱਖੋ ਹੁਣ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੜ ਗਏ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ठीक है, लेकिन वो पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहा और उसके पास आते और जो उसके पास आते उसे बाइबल स्टडी होनी शुरू हो गई। ठीक है, उन सबसे मिलता रहा और कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक के कोई मतलब कि उन्होंने जो चाहते ने वो करा नहीं, बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मनादी करता और खुदा यीशु मसीह की बातें सिखाता। अपनी गला नहीं, क्या बात है, अपनी बातें नहीं, रोक टोक खुदा की बादशाही और खुदा यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा जी। इसलिए तुसी जानो कि परमेश्वर दा मुक्ति दा संदेश पराइयां कौमां नूं कल्लिया गया है अते ਉਹ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। वाह ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ये एक एवेंजलिस्ट का स्टाइल है। ਆਮੀਨ। ये एवेंजलिस्ट का ये ऐसी उसमें सफात होनी चाहिए, ये तरीकाकार होना चाहिए कि वो उनसे मिलता रहा। असी तो मतलब जब किसी को जरूरत पड़ती है असी घर ही नहीं होंगे, ठीक है ना। और कमाल दलेरी से ये भी होना चाहिए, एवेंजल दलेरी से, फिर बगैर रोक टोक के उन्होंने कोई रोकने वाला ना होए। आप लोगों की मर्जी ना पूरी करे, जो खुदा चाहता है वो करे। और क्या करे, खुदा की बादशाही की मनादी करता, खुदा यीशु मसीह की बातें सुनाता रहा, अपनी फैमिली एक ओके। अब यो है हम देख सकते हैं कि गवाही देना। लेट्स लुक एट दैट बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 है ना, कि अपोस्टल्स ने की प्रीच किया, किहदे बारे च उन्होंने मनादी की। अज असीं चर्च विच जाने आ, पिछले 5 साल तो 10 साल तो 20 साल तो असीं अपनी ओहदी निचोड़ यानी कि जिन्होंने सुनाना चाਹੁੰਦੇ कलाम की असीं सुना रहे हैं कि असीं लोकां नूं खुदा दी मनादी कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट दा बारे बता रहे हैं, उन्होंने बारे दस रहे हैं कि या अपनी जीव नूं कुट लईदा कि किते नाराज़ ना हो जाण। कोई गल नहीं, जे गैर मजहब दे ने उन्हां दा अपना असीं रिस्पैक्ट करदे हां, पर कोई नहीं, जिथे जाए आपे रब इहदा फैसला करूगा। रब ने फैसला कर दिता है, उन्हें क्या नजात किसी होर दे नाम दे द्वारा नहीं बट यीशु दे नाम तो, सिवाय किसी होर दे द्वारा नजात मुक्ति नहीं है। रस्ता आसमान दा वो जाना, ऊपर सुनहरी सीढ़ियां पौड़ियां चढ़ के ओ तख्ते कोल जाके पहुंचना, जिथे यकूब ने की देखा सी सीढ़ी तो फरिश्ते आ रहे जा रहे खुदा दी खिदमत कर रहे सी, उस बादशाह नूं आपां जाना हैगा। ते हुण की करना, कहंदा मुनादी करदे सीगे ते किस तरह ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਟਸ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 8 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਊਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਮੈਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ, पाकिस्तान, कराची, लाहौर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना करना चाहते ने, इस करके मैं ऐड किया। पर लेकिन की तुहानू कुव्वत दा लिबास मिल गया? पढ़ेंगे आप प्लीज, गवाही कितना दिन दे। लेकिन जब रूल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ठीक है। और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵਿਟਨੈਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ओके ठीक है सरफराज, आप देखते पे कि मतलब उन्होंने गवाही दी। ठीक है, चैप्टर 1 वर्स 8 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। 1 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੈਪਟਰ ਵਰਸ 22 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਤਿਆਰ नहीं हुए प्रीच करन वास्ते। हजे उन्होंने वो टाइम नहीं आया कि जिन्होंने चर्च में जाके दे दिया कि 20 साल तो यह बंदा खड़ा हैगा कि 20 साल तुहानू पहले सीखना पैना, फिर पुलपट ते तुसीं खड़े होने लिए अपने आप नूं कहना। सरफराज इट्स ट्रू, 12 साल तो घट मैं कहनी कि 12 साल दी पाक रूह दी ट्रेनिंग जब तक तुहानू नहीं ना हुंदी, 12 साल एक डिसाइपल ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? मैं क्लियर करदा, कई कहेंगे भी ऐसे 4 साल की सेमिनरी करके हमें सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन 4 साल की सेमिनरी च हर चीज पता लग जाती, थियोलॉजियन बन सकते हैं आप, ठीक है ना, हर चीज पता लगता है, इंटेलेक्चुअली तो पता लग सकता है, लेकिन तजर्बे के तौर पर, काम के तौर पर बहुत अरसा चाहिए। सही गल है। तो की किया उन्होंने किया? पहले खुदा जी दे गवाह ठहरे, दूजा उन्होंने उन्होंने जी उठन चो सरफराज, ठीक है, जी उठन दी उन्होंने गवाही दी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਖा है और वापस आ और सारे धर्म सारे मजहब कहते ने गवाह ने होते। सो क्या है कि सबसे पहले जीसस की जो है हमने विटनेस बनना है, गवाही देनी। दूसरा जो जी उठन दे विच 122 और फिर 232 दे विच किया हिज रेजरेक्शन, मतलब ओदी जेड़ा मुर्दे च जी उठया हैगा। जी 32 में ओदी टेस्टिमनी देनी, टेस्टिफाई। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूह कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा। लेकिन 32 आयत में यूं लिखा है इसी यीशु को खुदा ने जिलाया। ये फरिश्ते, उसने कहा कि आलम रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इसे यीशु ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ 3:15 ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, इसके हम गवाह हैं। की हो गए फिर अपन गवाह हो गए। जब रूल कुदस का पहला काम है, जब रूल कुदस से भरते हैं तो हम खुदा यीशु मसीह की गवाही देते हैं। ओके, ठीक है जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ओके 4:33 मतलब कोई कहे ना अपने को बना के दसते पे ने, क्योंकि अगर हम लूक वॉर्म है सरफराज, अगर असी नीम गर्म है तो ए ना गल्लां तो ना वाकिफ है, इसी करके असी नीम गर्म है। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था। देखो प्रमुख चेले बड़े जोर नाल यीशु मसीह दे मुर्दिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ जी उठन ਦੀ गवाही ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। प्रभु जी किरपा कर दो प्रभु जी। सब को गीत ही गा दो किरपा करो प्रभु जी, हालेलुया। साडे ते किरपा हो जानी, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। किरपा लवप्रीत हो जांदी फिर ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। 5:32 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ अपनी आज्ञा मनन वाले नु देता है। और हम इन बातों के गवाह हैं और रूल कुद्स भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। यानी रूल कुद्स भी गवाही साथ मिलके हमारे। ठीक है, हुन गवाही हुन टर्निंग पॉइंट आउन लगा। सफर नेक्स्ट स्टेप हां जी जेड़ा ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ 10:39 10:39 ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 1 ਚ ਅੱਜ ਹੈਗੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਓਗੇ 10:39 ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗਵਾਹੀ है ना। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसको सलीब पर लटकाकर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिलाया और जाहिर भी कर दिया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। माय गॉड। सफरस ए मुनादी देखो अपोस्टल पॉल किथे कीती? टर्की विच जाके, एशिया माइनर विच कीती ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੀਸ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ ਕੋ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੋਟੀ ਜੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਾਦੀ ਕਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ
ਚੀਰਦੇ ਫਾੜਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ ਕੀ ਜਰਨੀ ਕੋ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਕੁੱਪਰੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਕੁਅਲੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਕੂਆ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੌਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਪਾਕ ਰੂ ਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। 5 7 8 10 ਸਾਲ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਓ, ਸਿੱਖੋ, ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਲਵੋ, फिर जाके कहो, फिर पास्टर खुद कहेगा फलानी फलानी भैन देखो 15 साल हो गए, भावें स्नो पई आ ते भावें को गड्डी है या नहीं है, ए फैमिली इहदे को भावें कुछ खान नूं होया या नहीं, दुख तकलीफां इन्हां दे घर च किन्नियां डेथ्स होईयां, लेकिन इन्हां ने चर्च कदी नहीं मिस कीता। यू नो अपोस्टल पॉल सानू ये दसना चाहुंदा, अगर असीं जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप नूं सोच के ओह थोड़ा बहुता करके, इहदा मतलब खुदा सानू अपने मुंह च थुक देगा, सिर्फ उहनूं स्प्यू आउट निकाल फेंकेगा। हुण की करदे सी? ओह गवाही किहदी दिंदे सी? लॉर्ड जीसस दी। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? 10:43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? 10:43 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? इसी शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। किसकी? इस शख्स की, यीशु मसीह की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। फिनिश डन। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੇਗੀ। You know, I just want to say in the closing moments ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਹੈਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਫਰ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਗਿਵਨ ਮੀ ਅ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਗॉड्स वर्ड, ਨੰਬਰ 1 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਔਰ ਖਿਦਮਤ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਕਾਂਟ begin to tell you कि किन्नी खुदा जी ने मैंने blessing दी थी, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं, you know like I God gave me the chance to मेरी checklist लवप्रीत तुसी भी checklist आज कीती होगी, तुसी भी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ और इसी तरह बनना है। और लूक वार्म सरफराज फिर तो समझा दियो 2 सेकंड दे विच, मैं सॉरी बहुत सारा टाइम लग गई कि कोसे नहीं रहना, या गर्म या ਸਰਦ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਗਰਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 50-50 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सरफराज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, आप सबको बरकत दे, आमीन।